നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റിൽ അടുത്ത രണ്ടാം ദിവസത്തിനാണ്. A jet of water of diameter 75 mm moving with a velocity of 25 meter per second strikes a fixed plate in such a way that the angle between jet and plate is 60 degree. Find the force exerted by the jet on the plate when first question direction normal to the plate. Now the direction of jet is normal to the plate. Another in direction of jet. In the direction of jet. That was in the direction normal to the jet. For a jet on jet of water on the speed of 25 meter per second and diameter 75. Cut the cost of circle diameter 75. Diameter was a millimeter meter 75 by 1000. Water on density 1000 kilogram per meter cube. Standard in 1 gram per cc. In such a way that the angle between the jet and the plate is 60 degree. Here the jet and plate angle 60 degree. So this angle jet and plate angle 60 degree. So the force exerted by the jet on the plate when the plate is when the jet is the force exerted by the jet on the plate when direction normal to the plate. Direction in the direction normal to the plate. So this jet is plate force in the direction normal to the plate. This plate is normal direction. Normal to the plate. For Fn, force acting normal to the plate. And the formula derivation. Definitely rho A v square sin theta. This is rho area, v is velocity area, theta is 60. Remember. And also in the direction of jet. Jet is another direction. Jet direction x direction. So I acting in direction f5. Find the formula. In the direction normal to the jet. Jet is direction normal. Y direction. That is f5. So this a jet of water coming out of 6 cm diameter nozzle. 6 cm diameter nozzle. So jet diameter 6 cm. This jet nozzle in the jet diameter cut 6 cm. And area pi by 4 into d square. Centimeter meter pi by 4 into 6 by 100 square. With a velocity of 25 meter per second. That is the velocity of 25. Strike a symmetrical curved blade at the center. This is curved blade. Curved blade is symmetrical. Symmetrical is this curve same. One curve. From jet hit move speed. Energy loss. After striking, the jet is deflected through 120 degree at the outlet of the blade. So, this is hit initial velocity, this is final velocity. So, we will the blade in the act of back extend this jet to central lane. Extend point. Jet is the direction. Jet is the direction. Even the blade in the extend angle 120 degree. But you have jet, this curved blade is also done. You have degree deflected through 120 degree at the outlet of the blade. Find the force exerted on the blade in the direction of jet. Jet is direction. X direction. This is X, this is Y. But normal direction X is same. Find the force exerted on the blade in the direction of jet. The jet is direction. X direction. This jet blade force. But this direction of force is Fx. This direction. Jet is force Fx.
എത്ര എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ കർവ്ഡ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് എഫ് എക്സിന്റെ ഫോർമുല എഫ് എക്സും എഫ് ഐയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേണ്ടതാണ് എഫ് എക്സ് ആണ്, റോ എ ഇസ്ക്വയർ 1 + cos ബീറ്റ. നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ബീറ്റ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാം, റോ അറിയാം, എ ബി അതൊക്കെ അറിയാം. ഇതിലെ ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ വെളിയിലോട്ട്, ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ ഈ ജെറ്റിന്റെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ജെറ്റ് വരില്ല ഇനിഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന ആ ലൈന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന തമ്മിലുള്ള ആ ചെറിയ ആംഗിൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പം ബീറ്റ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിളാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മൊത്തം എത്ര 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഒരു ലൈനിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 180. ഇത് 120 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ആയിരിക്കും 60. 60 ആൻസർ കിട്ടും. അടുത്ത പഠിക്കാം ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ മൂവിങ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് നോർമൽ ടു ജെറ്റ്. ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ മൂവിങ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് നോർമൽ ടു ജെറ്റ്. നമ്മളെ സ്റ്റേഷനറി സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിയാണ്, അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം കഴിയാണ്. അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പഴയ പഠിച്ചത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ്ഡ് നോർമലായിട്ട് ജെറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലേസ്ഡ് നോർമലായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിലെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻപുള്ള ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഇതിൽ ഇടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഇടിച്ച് വെള്ളം മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനൊരു സ്റ്റേഷനറി ആയതുകൊണ്ട്, പ്ലേറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജെറ്റ് ഓൺ മൂവിങ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഈ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഏബിൾ ടു മൂവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത് ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടും ഒരേ സൈമൾട്ടേനിയസ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ മൂവിങ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ജെറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നോർമലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതേസമയം തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി അല്ല, മറ്റതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി അല്ല, ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ, ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഇരുന്ന ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ വെലോസിറ്റിയാണ് യു, ഈ ജെറ്റ് വരുന്ന വെലോസിറ്റി വി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പോകുന്നു. ഇത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിലോട്ട് വിത്ത് വെലോസിറ്റി യു, ജെറ്റ് വരുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വി വിത്ത് റൈറ്റിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഈ ജെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതേപോലെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി രണ്ടും അങ്ങനെയാണ്, ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് റൈറ്റിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയാൽ ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഈ എന്തായിരുന്നാലും ഈ ജെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഇത് വെള്ളം നല്ല പ്രഷറിൽ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ജെറ്റ് വരുന്ന സ്പീഡ് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ജെറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ അല്ല, മുമ്പ് നമ്മൾ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന സ്പീഡായിരിക്കും. ഇവിടെ ജെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ആണെങ്കിൽ ഈ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണ സ്പീഡ് ഒന്ന് തന്നെ, ഇവിടെ ഇടിക്കുന്ന സ്പീഡും വി തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി യു, ചെറിയ വെലോസിറ്റി. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഇത് വെലോസിറ്റി വി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിക്കും, ഹിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഹിറ്റ് ചെയ്യണ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല, അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ, നമ്മൾ രണ്ട് ബസ്സിനകത്ത് രണ്ട് വണ്ടിയിൽ രണ്ട് വാഹനത്തിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊരു വണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പോകും, ഇത് സ്പീഡ് 30 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്, വേറൊരു വെഹിക്കിളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകും, അതും അതേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെ 40 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇത് നോക്കിയാൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ സ്പീഡ്
ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നും. അത് റിലേറ്റീവ്, നമുക്ക് തോന്നുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നല്ല, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇരട്ടിയായിട്ട് തോന്നും, ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറവായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതല്ലാതെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ അതേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് വിയും ഒന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് യു. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഹിറ്റ് ചെയ്യണ സ്പീഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യു ആയിരിക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ വി ആയിരിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ പറഞ്ഞു, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറവായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരേ സ്പീഡ് കുറയെന്ന് വെച്ചാൽ വി മൈനസ് യു. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വി മൈനസ് യു ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി പ്ലസ് യു ആവും, മൈനസ് മാറി പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ജെറ്റ് ഇനി പഴയതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ജെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ഈ ജെറ്റ് വരുന്ന സ്പീഡ് വി, പക്ഷേ ഇതിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഉള്ള രണ്ട് മോഷനിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കേണ്ട ഇതാണ് വി മൈനസ് യു. വി മൈനസ് യുവിലൊന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് അതേ സ്ഥിതി തന്നെ പോകും. ഇവിടെ വി മൈനസ് യു, താഴെ വി മൈനസ് യു. അടുത്ത മാസ് ഓഫ് ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. മാസ് ഓഫ് ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. അതിനെ എന്താ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയും. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ബൈ ടൈം. മാസ് ഓഫ് ജെറ്റ് പെർ ടൈം. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ റോ എ വി എന്ന് പഠിക്കൂലേ, റോ എ വി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇത്. ഇപ്പം അതിൽ പഴയ റോ എ ഇൻറ്റു അതിൽ വി ആണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഈ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു, റോ എ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു. ഇനി പഴയതുപോലെ എഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇനി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ റോ എ വി ഇൻറ്റു ഫോർമുല റോ എ വി ഇൻറ്റു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ റോ എ വിക്ക് വരെ ഇനി എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് റോ എ വി മൈനസ് യു. റോ എ വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ്. ഇത് ഇനിഷ്യൽ, ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകണം വെർട്ടിക്കലായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ പോണതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് അത്ര ആയിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. റോ എ വി മൈനസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചു. ഇനി ഇത് മുമ്പുള്ള പോലെ സ്റ്റേഷനറി അല്ല, ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഇതിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ മോശമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നേരത്തെ അതിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇടുന്ന അതിലൊരു വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ ഈ വരുന്ന ജെറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കുറച്ച് വർക്ക്, ജെറ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. ജെറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. ഈ ജെറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, പെർ ടൈം കിട്ടും. ഇനി ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ബൈ ദ പ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ബൈ ദ പ്ലേറ്റ് ബൈ ടൈം. ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, പ്ലേറ്റാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ ടൈം വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ് പോകുന്നത്, റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാണ് വി മൈനസ് യു. ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണോ യുവിലാണ്. അപ്പം ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു. വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോ എ വി മൈനസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ ഇനി ഇനീഷ്യൽ കേസ് എടുക്കണം. ഈ നോസിലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നോട്ട് ഞാൻ നോസിലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നല്ലേ ജെറ്റ് വരുന്നു. ആ ജെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് അതിൽ നോസിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ജെറ്റ് അതിന് എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഗുണം. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ
കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക വർക്ക് പെർ ടൈം ആണ്. വർക്ക് പെർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ ടൈം പെർ സെക്കൻഡ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോർമുല വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു mv². മാസ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ജെറ്റിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു v² ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കാര്യം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന അതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? v ആണ്. ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുക്കണ്ട, ഇതിന്റെ സ്പീഡാണ് v². ഇവിടെ ബൈ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ഇവിടെ ബൈ ടൈം എന്നാണ്. ഹാഫ് mv² ബൈ ടൈം. ഇനി മാസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ബൈ ടൈം. വോളിയം ബൈ ടൈം എന്താണ്? ഡിസ്ചാർജ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ്. വോളിയം ബൈ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ, ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വോളിയം ബൈ ടൈം ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഇൻറ്റു v². ഇനി ഈ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഇവിടെ